ہاں جی، تو ہم بات کیا کر رہے تھے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ عروہ بن مسعود جو ہیں، انہوں نے آپ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں، یہ تو تمہارا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، نہ یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، جانتے بھی نہیں ہیں یہ تو تمہیں، نہ میں انہیں جانتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، قریشی لگ بھی نہیں رہے۔ تو حالانکہ وہ کون تھے؟ بنو اوس اور بنو خزرج کے تھے، انصاری تھے۔ مہاجرین تو آپ کو یاد ہوگا کوئی 80 تھے اس وقت جب انہوں نے ہجرت کی ہے۔ 100 ہوں گے، 100 + 150 ہو چکے ہوں گے، بعد میں بھی ہجرتیں ہوتی رہی ہیں نا۔ تو باقی میکسیمم تو مدینہ کے لوگ تھے، یا ارد گرد کے تھے، ارد گرد کے قبیلوں سے یا بدوؤں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو مغیرہ تو انہیں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ قریشی نہیں لگ رہے، یا اپنے اپنے ارد گرد کے علاقوں کے قبیلوں کے نہیں لگ رہے۔ تو ان کے خیال میں کیا تھا کہ قبیلے کا بندہ ہی اپنے قبیلے کے بندے کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے نا، یا ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، یا کوئی رشتہ داری ہو تو یہ جان دی جا سکتی ہے، لڑا جا سکتا ہے، ان کا کیا آپس میں لین دین ہے۔ تو حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، اخوت، بھائی چارہ، یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور ہم آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دور کہیں کسی ملک میں، افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، کسی کہیں بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہمیں دل سے ایمانی بھائی کوئی ہمارا بنتا ہے، ہمیں کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بس وہی بات سمجھ سکتا ہے جو کہ بیسکلی جس کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، وہی اس جذبے کو سمجھ سکتا ہے۔ لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی اور کے مسلمان ہونے سے ہمیں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہوتی ہے یہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور ہم اتنی زیادہ جذباتی ہو رہے ہوتے، کبھی کبھی ہم رو رہے ہوتے ریورس کی سٹوریز دیکھ کر، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ایمان کا ایک رشتہ ہے جو کہ بیسکلی جس کو نان مسلمز نہیں سمجھ سکتے، تو اسی طرح عروہ نہیں سمجھ سکا۔ تو یہ جب اس نے صحابہ کے بارے میں اس طرح برا بولنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے ان کو کوسا اور ان کو گالی بھی دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بتا رہی تھی کہ یہ اس پر باقاعدہ میں نے ٹی وی پر ایک دفعہ ڈسکشن سنی کہ حضرت ابوبکر نے ایسے کہا تھا، تو کہنا چاہیے نہیں، کیا، کیوں، کیسے، جائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی، وہ تو خیر اس کو وہ ایشو بنا رہے تھے نا اس بات کو۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح کی چیزیں یوزلی ہماری ٹیکسٹ بکس میں مینشن نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس کنفیوژن میں رہتے، پتہ نہیں ایسا ہوا تھا، نہیں ہوا تھا کیا نہیں۔ تو کم از کم ہمیں ڈیٹیلز ساری پتہ ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اس طرح گالی دینا یا اس طرح ایکسٹریم کنڈیشنز پر جانا جب ایسے حالات ہوں، جب اس کی ضرورت ہو، تو ڈیفینیٹلی جائز ہوتا ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن تھی کہ جس میں ان کا ایسا برا کہنا بنتا تھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا ان چیزوں کو بیسکلی نارم نہیں بنایا جاتا، نارمل لائف میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا، لیکن ایکسیپشنل کیسز جب ہوتے ہیں، ضرورت جب ہے، ایکسٹریم ضرورت ہے، اس وقت ڈیفینیٹلی انسان اس وقت بھی نرم بن کے نہیں رہ سکتا۔ ہر وقت نرم بننے کا وقت نہیں ہوتا، وہ وقت جس میں کہ سختی دکھانی چاہیے اس میں سخت ہی ہونا چاہیے، سخت ہی ہونا ہے اور سختی دکھانی ہے، یہ بیسکلی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہر وقت نرم رہیں گے تو آپ کو لوگ پیس کے کھا جائیں گے، چاٹ جائیں گے، ختم کر جائیں گے، آپ تو کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ تو ایک بیلنس، ہمیشہ ایک بیلنس جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی میں ہونا چاہیے۔ اور بس آپ یہ دیکھیں کہ سیرت ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے اور کتنا کچھ سکھاتی ہے، اور ہر قدم پہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے سوچنا ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ اس پر پھر یہ جو عروہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ، کس نے گالی دی ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں ہوں ابن قحافہ، قحافہ کے بیٹے تھے نا، ابن قحافہ۔ تو عروہ نے غصے میں کہا کہ اگر تو میں تمہارا قرض دار نہ ہوتا نا، میں تمہارا مقروض نہ ہوتا، تو میں بھی تمہیں آگے سے اسی طرح جواب دیتا، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد عربوں میں نا رواج ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل ایک دوسرے کی داڑھی کو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو عروہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کر رہا تھا کہ یہ شرائط ہونی چاہیے، ایسے ہے، ویسے ہے، یہ ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، جو بھی ان کی بات چیت ہوگی۔ تو پیچھے سے نا ایک چھڑی آتی تھی اور اس کے ہاتھ پہ لگتی تھی، وہ پھر سے داڑھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ لگا کے بات کرنے کی کوشش کرتی، پھر سے اس کے ہاتھ پہ چھڑی لگتی۔ تو ایک مرتبہ زور سے چھڑی ماری گئی اور پیچھے سے آواز آئی کہ جی اب اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ تمہارا میں کاٹ دوں گا۔ تو اس پر عروہ نے کہا کہ کون ہے، کون بولا ہے؟ تو اس پر حضرت مغیرہ جو تھے، حضرت مغیرہ صحابی ہیں، وہ بولے کہ جی میں ہوں مغیرہ ابن شیبہ ثقفی، یہ خود بھی ثقفی تھے، بنو ثقیف سے ہی تھے۔ اور عروہ کے آپ سمجھیں دور کے کوئی بھانجا بھتیجا ٹائپ اس طرح کا رشتہ بنا ان کا۔ تو عروہ کو تو غصہ ہی آ گیا، اس نے بولا کہ بھئی تم ہمارے محلہ، ہمارے قبیلے سے بھاگے ہوئے تھے، اور تمہاری وجہ سے یہ بیسکلی مغیرہ جو تھے یہ پہلے گینگسٹر ٹائپ تھے نا،
ऐसे किसी का काफिला लूट लिया और उनके बंदों को मार दिया और पैसे लूट के चोरी करके अपने कबीले में वापस आ गए थे। इस्लाम से पहले की बात है, ठीक है। या इस्लाम से पहले इन्होंने ऐसा किया था। तो उर्वा की, इनके अपने कबीले बनु सकीफ की, फिर उस दूसरे कबीले से जंग हुई, लड़ाई हुई, उसमें फिर खून खराबा, ये मसाइल, कितना कुछ होता है। तुरवा ने उसका इनको ताना दिया कि तुम तो खुद ऐसे थे, तुम्हारी वजह से हमने इतनी मुश्किलें देखी, तो अब मुझे बताओगे क्या करना है। खैर उसके बाद फिर ये सब इस्लाम से उनके पहले का वाकया है। उसके बाद मुगीरा जो है वो मुसलमान हो गए और फिर मदीना आ गए थे, ठीक है। तो ये वाकया भी बीच में हुआ। उसके बाद फिर उर्वा जो है, बात जो भी आपसे सल्लम से करनी थी, इस तरह पूछ कर वो फिर निकला है, मक्का गया है। और मक्का जाकर फिर पहले तो उन्हें वही जवाब दिया, जो कि पैगाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि आप सल्लम ने पहले पीछे भी, पहले जो बंदा था उसके हाथ भी भेजा था और फिर उर्वा के हाथ भी, कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, हमारी और कोई नियत नहीं है इसके अलावा, हम जंग नहीं करना चाहते, तो हमें उम्रा करने दिया जाए, ठीक है। और उर्वा जब गया है, ये उसने पैगाम दिया और उसके बाद उसने मजीद कहा, जो हमें किताबों में मिलती है, ये बहुत खूबसूरत बात उसकी, कि उसने जाकर, यहाँ तो वो सहाबा के बारे में बोल रहा था ना, बुराई कर रहा था, वहां जाकर फिर उसने बकायदा सहाबा की तारीफ शुरू करनी शुरू की। और उसने कहा कि जी मैं इतनी सल्तनतों में गया हूँ, लीडर था ना, ये सरदार था, मैं इतनी सल्तनतों में गया हूँ, मैं इतने बादशाहों के महलों में गया हूँ, मैंने बादशाह देखे हैं, वजीर देखे हैं, लेकिन मैंने कहीं पे ऐसा बादशाह नहीं देखा कि जी उसके आगे उसके जो लोग हैं वो चूं तक नहीं करते, हिलते तक नहीं है, और इतनी ज्यादा इज्जत और करते हैं, इतना ज्यादा ख्याल करते हैं कि उनके वजू का पानी अगर एक कतरा भी नीचे गिरने लगे तो हाथ बढ़ के उसे उठा लेते हैं और उठा के अपने ऊपर मल लेते हैं, उसके पानी तक को जाया नहीं होने देते, उस पानी का भी ख्याल करते हैं। और उनके आगे हर वक्त अपनी निगाहें झुका के और आवाज धीमी करके खड़े रहते हैं, धीमी आवाज के साथ बोलते हैं। और अगर वो हुक्म दे, सिर्फ एक नजर किसी को देखें, तो लोग जान देने के लिए तैयार खड़े हुए होते हैं। और कोई इस होता है इस हालत में कि वो पहले इस पे अमल करे, वो पहले ये काम करे और अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये उनके असहाब का रवैया, उनके साथ जो लश्कर में लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। इनके साथ तो जंग मत लड़ना, क्योंकि ये तो लड़ने मरने को आ जाएंगे और ये तो शहीद हो जाएंगे, अपनी जानें दे देंगे। तो इस तरह इन्होंने सारी सहाबा की डिस्क्रिप्शन दी, इतनी अजीम डिस्क्रिप्शन, जिससे हमें पता चल रहा है सहाबा का मकाम, जो कि हमें पता है, जो अहले तशरीह वगैरह वो नहीं समझ सके कभी। उन्हें नहीं कभी पता चला कि जी सहाबा का ये मकाम था, जो आप सल्लम के साथ थे, मुनाफिक नहीं थे, वो आला आला किरदार के, आला इखलाक के मालिक थे ये सब। और इनकी जब एक नॉन मुस्लिम उस वक्त तारीफ कर रहा है, तो सोचे कि कैसा ही उनका इखलाक और किरदार होगा कि एक नॉन मुस्लिम जाके तारीफ कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं, जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, सोचे फिर उनका क्या मकाम है, उनकी क्या इज्जत है, उनकी यानी उनकी वैल्यू ही क्या है, उनके अल्फाज की कोई वक़्त ही नहीं है। ये हम खुद अपनों की वैल्यू नहीं करते, सोचे जरा, ये लोग खुद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो कि इस तरह सहाबा के साथ करते हैं। तो सहाबा का अपना एक मर्तबा है। ये सूरतुल फतह हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह बाद में, अगली, मेरे ख्याल में अगले जुमे को बारी आएगी, कल तो सुलह हुदैबिया ही कंप्लीट होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कितना ज्यादा मुसलमानों की तारीफ की। सुलह हुदैबिया पे मौजूद जितने भी मुसलमान थे, उन सब की कितनी ज्यादा अल्लाह ताला ने तारीफ की। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए, रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। तो इंशाल्लाह वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उर्वा ने तो मैसेज दे दिया, और मैसेज देने के बाद लेकिन कुरैश ने क्या कहा कि हम तो हरगिज़ इनको अंदर नहीं आने देंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अरब के लोग ये कहें कि जी हम हार गए और मोहम्मद को फतह मिल गई और वो मक्का में दाखिल हो गए। ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। तो बेसिकली इस भी बातचीत का कोई ना मुआहिदा हो सका, ना ही कोई उम्रा कर सके, कुछ भी नहीं हो सके। अभी मुआहिदे की तो कोशिश ही नहीं है ना। अभी तो कोशिश ही ये चल रही है कि उम्रा हो जाए, किसी तरीके से उम्रे की इजाजत मिल जाए। तो ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कौन थे? ये बाद में फिर इस्लाम लेकर आए हैं, जब मक्का फतह हो गया ना, 8 हिजरी में मक्का फतह होगा, ठीक है। उसके बाद ताइफ फतह हुआ है। ताइफ फतह होने के बाद गज़वा हुनैन होगी, फिर ताइफ फतह होगा। ताइफ फतह होने के बाद फिर बाकी कबीले जब आने लगे हैं, उन कबीलों में फिर बनु सकीफ के ये उर्वा जो है, ये मदीना आए। मदीना आकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया फिर आप सल्लम के पास, और इस्लाम कबूल करके ये वापस जाने लगे अपने कबीले में। तो आप सल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम वापस मत जाओ,
बल्कि मदीना में ही रुक जाओ कि तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो उर्वा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, जब मैं उन्हें पैगाम दूंगा तो वो मानेंगे, वो इस तरह जिद नहीं करेंगे। तो ये कहकर उर्वा आपसे सर ने फरमाया कि ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगता है। तो उर्वा वापस चले गए। वापस आए हैं तो जैसा आपसे सल्लम ने कहा था, जो आपसे सल्लम को खदशा था, डर था, वही हुआ। उर्वा वापस आए हैं, लोगों को बताया है, पैगाम दिया है, उनको भी समझाया है। रात को सोए हैं, अगले दिन सुबह अपनी छत पे फजर की नमाज पढ़ी है तो अचानक एक तीर आया है। तीर से इनको मारा गया है, इनको लगा है, और ये वहीं पे, ताइफ आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पे ये नीचे गिरे हैं वादियों में और फिर शहीद हो गए। तो ये इनकी स्टोरी थी, हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद इसके बाद क्या होता है, गज़वा हुदैबिया में, सुलह हुदैबिया, माहिदा हुदैबिया में, कि तीसरे शख्स हजरत खराश बिन उमैया, ये एक सहाबी थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा उनके अंदर, आप जाएं और उन्हें ये समझाएं कि हमें उम्रा करने दिया जाए। और ये जो थे हजरत खराश, ये भी बनो खुजाआ के थे। बनो खुजाआ का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल ट्राइब जो था, लेकिन ये सहाबी थे, तो इनको इसीलिए चूज किया गया कि ना कुरैश का बंदा हो, ना अंसार का बंदा हो, ना महाजिर हो, बल्कि एक न्यूट्रल ट्राइब हो, तो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, ताकि जंग ना फिर छिड़ जाए ना उनके साथ भी, बनो खुजाआ के साथ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हो सकता है उनकी सुन लें। तो ये जब गए हैं, और ये आप सल्लम ने इनको अपने ऊंटों में से एक ऊंट भी दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊंट पहचाना करते थे ना, जैसे अब हम एक दूसरे की गाड़ियां पहचानते हैं। किसी के पास अगर 6 भी गाड़ियां, तो हमें पता है ये कोरोला है, ये सिविक है, ये फलां है, ये फलां है। तो वो लोग एक दूसरे के ऊंटों को बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे। तो आप सल्लम ने उसको अपना एक ऊंट भी दिया उनको, और ऊंट लेकर वो गए। अच्छा, यहाँ से ऊंट से मुझे याद आ गया, छोटी सी बात बीच में मिस हो गई। जब हुदैबिया के मकाम पे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर थे ना, और ऊंट जो था वो कस्वा था। कस्वा जो ऊंट था आप सल्लम का, जो ज्यादातर हमेशा ऊंटनी थी बेसिकली आपके साथ होती थी, उस पर सवार थे आप। तो बेसिकली हुदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे हैं तो कस्वा बेसिकली रुक गई थी, ऊंटनी आपकी। तो पीछे से सहाबा ने कहना शुरू किया, हल हल, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। तो कस्बा ने आगे चलने से इनकार कर दिया, उधर ही खड़ी रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से फरमाया कि ये ऊंटनी जो है ये जिद्दी नहीं हुई। सहाबा उसको कह रहे थे ना कि चलो तुम क्यों रुक गई हो, चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंटनी जिद्दी नहीं हुई, इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि जिस अल्लाह ने फील को, हाथी को रोका था ना मक्का में एंटर होने से, उसी अल्लाह ने इसको रोका है, कस्बा को रोका है कि ये इधर ही रुक जाए और ये मक्का में अभी एंटर ना हो। तो ये छोटा सा वाकया भी हुआ था, जो कि मैं शुरू में बताना भूल गई, हुदैबिया के मकाम पर। फिर हुदैबिया में पड़ाव डाला गया था, ठीक है, तो कस्बा रुकी है, फिर हुदैबिया में पड़ाव डाला गया। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसे कस्बा के बारे में बोला है, तो यहाँ से भी कितना बड़ा लेसन है जो हम सीख रहे हैं, कि आप सल्लम दिफा कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं एक ऊंट के ऑनर को, कि नहीं, इस ये नहीं अड़ी, इसने जिद नहीं की, बल्कि अल्लाह ने इसको रोका है। तो सोचे हमारे ऊपर पे कितना ज्यादा फर्ज होगी ये बात, कि हम हम भी दूसरों के ऑनर का ख्याल रखें। कोई मुसलमान है खसूसन, उसके खिलाफ अगर बात होती है, इंसान की तो इज्जत काबे की भी हुर्मत से ज्यादा है ना, काबे की इज्जत से भी ज्यादा इंसान की इज्जत है। ये हदीस हम सबको पता है। तो इंसान की, अगर हमारे सामने किसी मुसलमान की बुराई हो रही होती है और हम अगर उसको डिफेंड नहीं करते और हम सुनते हैं, तो कितना बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। और ये भी हदीस आपको पता है ना, आपसे पीछे से अपने किसी मुसलमान की इज्जत का दिफा करता है, तो अल्लाह ताला बेसिकली उसको जन्नत की खुशखबरी देते हैं ना। इससे मुझे पूरी हदीस भूल गई है वैसे, लेकिन इसमें कोई रिवॉर्ड, कोई जजा बताई गई है उस शख्स के लिए जो कि उस मुसलमान के दिफा करता है, इज्जत की दिफा करता है, जबकि वो प्रेजेंट नहीं होता, वो गायब है, वो हाजिर नहीं है, और उसकी एब्सेंस में उसकी बुराई की जा रही है, और उसकी वो उसको दिफा कर रहा होता है। तो उसके लिए बकायदा जजा बताई गई है इस हदीस में ना। तो ये हमारा, जब एक जानवर की इज्जत को, ऑनर का दिफा किया जा रहा है कि इसने कोई जिद नहीं की, इसने कोई अड़ी नहीं दिखाई, ढीठ नहीं है ये, तो मुसलमान का सोचे फिर कितना हक है। और हम लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब वापस आते हैं इस वाक्य पे। हज़रत खराश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अपने ऊंट पे भेजा, ताकि उनको एहसास हो इस बात का, वो देखें और उन्हें पता चले कि जी लीडर की तरफ से ये आया है, तो ये सीरियस मैटर है, उम्रा ही नियत है, कुछ और नियत नहीं है। तो लेकिन वहां पर कुरैश ने किया क्या, इनको घेर लिया, कुरैश के चंद लोगों ने, इनके जो ऊंट था उसको जख्मी किया, उसके जो
टांग पे होती है ना, मेन नर्व जो ऊंट की जा रही होती है उसको काट दिया, और इनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक और खुजाई आ गया, बनु खुजा का ना एक और शख्स आ गया बीच में, उसने बेसिकली इनको अमान दी, उन उन लोगों को रोका और इनको फिर वापस भेज दिया। तो इनको इनको धमका धमकू के मार मूर के बेसिकली इस तरह वापस भेज दिया गया। तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं बन सकी। अब आगे क्या हुआ, चौथे नंबर पे क्या हुआ, ये एक शख्स है अल हुरैस इब्ने अलकमा बनु कनाना का। बनु कनाना भी एक कबीला, आपको तो अब तो नाम याद हो चुके होंगे, जो कि मक्के के बाहर एक कबीला था। इसने भी खुद से वॉलंटियर किया कि मैं जाता हूँ और मैं आपसे सल्लम से बात करता हूँ, और ये कुरैश की तरफ से गया। इसने पहले कुरैश से पूछा कि तुम लोग कहते हो तो मैं जाके बात करता हूँ और उनको रोकता हूँ। तो ये बाहर गया है। ये जब बाहर आया है तो आपसे सल्लम ने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की है, इस आपसे ने सारे सहाबा से कहा कि सब ऊंचा तलबिया पढ़ें और कुर्बानी के जानवरों को आगे कर दें। तो सब तलबिया पढ़ने लगे, इसने तलबिया सुनी और सबने कुर्बानी के जानवरों को आगे कर दिया। तो इसने जब कुर्बानी के जानवर देखे हैं, इसको एहसास हुआ कि ये लोग तो वाकई उम्रे के लिए आए हैं, और ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये जब कटेंगे तो इनका गोश्त तो हमारे ही फुकरा को मिलेगा, मक्का के फुकरा को, बनु कनाना के फुकरा को, और इर्द गिर्द जितने भी फकीर हैं मिस्कीन है उनको ही गोश्त मिलेगा ना। कि फ्रिज फ्रीजर तो नहीं दिया, वो ले जा तो नहीं सकते थे मदीना 2 हफ्ते का सफर करके वापस गोश्त लेकर जाए। तो इन सब का फायदा होगा, तो क्यों रोका जा रहा है इनको, हम क्यों रोक रहे हैं। तो इसने जब ये सारा समा देखा, ये सारे लोगों को देखा है, तो इसने जाकर कुरैश को समझाया है, बताया है। तो कुरैश ने उल्टा इसकी बेइज्जती शुरू कर दी, इसको धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हें भेजने का हमें क्या फायदा हुआ, तुम तो उल्टा ही काम कर कर आए हो, ठीक है। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तैयारी और हाजिर दमागी और स्ट्रेटजीज को देखें, कि ये नहीं कि बस अल्लाह पे छोड़ दिया मसला, अल्लाह की मर्जी है भाई, होना होगा उम्रा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल बातचीत, मुकम्मल अ, हर जहाँ पे जो कदम उठाना है मुकम्मल इकदामात किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इकदाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसका बाकायदा असर हुआ उन लोगों के ऊपर। इसके बाद फिर चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हजरत उमर को भेजना चाहिए कि ये जाएं अंदर कुरैश में, ये कुरैशी हैं, और अंदर जाके कुरैशियों से बात करें और उनको कन्विंस करें और हमें उम्रा करने दिया जाए बेसिकली। अब सब एहराम बांध कर आए हुए थे, आपको ये पता होना चाहिए कि एहराम बांध कर अगर आप जाएं और बगैर किसी वजह के एहराम खोल दिया जाए, वापस आ जाए उम्रा किए बगैर, तो दम वाजिब होता है ना, गुनाह है और दम वाजिब होता है। तो और वैसे भी एहराम बांध कर किसी का दिल नहीं करता कि कोई वापस जाए। और ये तो इन लोगों का तो घर थे, बकायदा वहां पर रहते थे, उनका अपना मुल्क था, और कितने साल, 6 साल हो चुके वहां से निकाले हुए, 6 साल से वहां गए नहीं थे। पहले रहते ही वहां थे कि रोजाना काबा को देखते थे, रोजाना काबा में जाके नमाजें पढ़ते थे, तवाफ करते थे, और अब 6 साल हो गए काबा को ही नहीं देखा। और हमें पता है आप सल्लम की काबा के साथ जो उल्फत थी, जो मोहब्बत थी, जो लगाव था, जब कबीले की तब्दीली हुई है उसमें हमने स्टडी किया था ना ये। तो सोचे उनके इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व थे, स्पिरिचुअलिटी भी इसमें इन्वॉल्व थी, और फिजिकली भी अब वो वहीं पे मौजूद। तो हजरत उमर को आपसे सल्लम ने फरमाया कि आप जाएं, तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जाने पे कोई मसला नहीं है और मुझे जाना भी चाहिए, लेकिन वहां पर अब मेरे कबीले का कोई आदमी नहीं बचा, बनु अदी का कोई भी नहीं है जो कि मुझे अमान दे सके या फिर मेरी बात को सुने और मेरी बात की कोई वैल्यू हो, ठीक है। ये मैंने तो ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताया ना, उन्होंने थोड़े वर्ड्स में यही बात बोली। और उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हजरत उस्मान को भेजा जाए, उनका भेजना उम्मत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि उनके कबीले के लोग भी वहां मौजूद हैं। वो इनको इनको अमान भी देंगे, इनकी हिफाजत भी करेंगे, और ये बातचीत फिर हो सकेगी ना आगे। अगर हजरत उमर जाते हैं, आगे से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर बात तो वहीं खत्म, फायदा तो ना हुआ। तो मकसद तो ये नहीं था, तो हजरत उस्मान को भेजा जाए, वो बातचीत कर सकेंगे, वो उम्रे के लिए उनसे बात कर सकते हैं, और हमें उम्रा फिर जाने का इजाजत मिल सकती है। हजरत उस्मान बेसिकली कौन थे, हजरत उस्मान अबू सुफियान के कबीले से थे ना, बनु उमैया से, बनु अब्दुल शम्स से। और अबू सुफियान, हजरत मुआविया जो है अबू सुफियान के बेटे, और हजरत उस्मान जी कजन्स लगते हैं ना आपस में, और बहुत ही करीबी कजन्स लगते हैं, इस तरह इनका रिश्ता बनता है। तो ये अबू सुफियान कौन है, अबू सुफियान सरदार है अब मक्का का, ठीक है। और ये हजरत उस्मान अबू सुफियान के रिश्तेदार है। तो हजरत उस्मान की उम्र की जो सजेशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी,
اور بالکل فائدہ مند تھی، اچھی تھی. اور حضرت عمر نے بیسکلی کیا کیا، اپنی پوزیشن چھوڑی. اگر وہ چاہتے تو ان کا نام ہوتا نا، ان کا مرتبہ ہوتا، لوگ انہیں تعریفیں کرتے ان کی کہ بھئی واہ تم نے کیا کام کیا. لیکن انہوں نے اپنی اسپاٹ لائٹ چھوڑی حضرت عثمان کے لیے تاکہ امت کا فائدہ ہو. حالانکہ اس بات کو لے کر جو لوگ نعوذ باللہ حضرت عمر کے خلاف بولتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہی کہ جی یہ نعوذ باللہ یہ بزدل تھے، یہ جانا نہیں چاہتے تھے اس لیے نہیں یہ گئے. حالانکہ ہمیں صاف حکمت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ہر فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کر رہے ہیں، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء تھے. یہ جو فیصلے کر رہے ہیں ان میں یہ حکمت سے پر فیصلے ہیں، حکمت والے فیصلے ہیں، عقل والے فیصلے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ جذباتی آپ فیصلے کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جن کا جتنا فائدہ ان کے حکمت والے فیصلوں کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بلا وجہ الزامات لگانے والی بات ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر کا حضرت عثمان کے بارے میں سجیشن دینا، مشورہ دینا، یہ کس وجہ سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان پھر اندر گئے ہیں اپنے اونٹ پر بیٹھ کر. ڈیفینیٹلی وہ حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنے بڑے قبیلے کے ہیں وہ. ان چیزوں کا خیال تو رکھا جاتا تھا نا. اتنے بڑے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ابو سفیان جو کہ مکہ کا سردار ہے اس کے اتنے قریبی رشتے دار ہیں، تو ان کو تو عزت دی جا رہی ہے. تو وہ اندر گئے ہیں، ان کو امان بھی مل گئی اپنے قبیلے کی طرف سے. ان کے قبیلے کے ایک شخص نے، ان کے کسی کزن نے انہیں امان بھی دے دی. یہ اندر بھی چلے گئے، اور ان کو کوئی نہ ان کے جانور کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہ ان کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہ کسی کی ہمت ہے کہ ان کو قید کرے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، قتل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. اور یہ پھر وہاں اندر گئے ہیں تو ان کو نکلنے میں بہت دیر ہو گئی. شام تک یہ بات چیت ہی کرتے رہے مختلف سرداروں کے ساتھ. کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، کہ ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں نہیں عمرہ کرنے دے رہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں. اب ہمیں یہ ڈیٹیلز نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم بس گیس کر سکتے کہ یہی باتیں ہوں گی. تو لیکن البتہ انہیں دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، شام ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ باہر موجود تھے صحابہ کے ساتھ. تو صحابہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کہیں انہیں قتل تو نہیں کر دیا گیا، کہیں عثمان کو قتل تو نہیں کر دیا گیا، کیونکہ اندر وہ جنگ کے لیے تیار تو تھے، یہ تو سب کو پتا تھا. تو قتل کی جو افواہیں تھی وہ پھیل گئی. تو جیسے ہی یہ پھیلی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. یہ وہ درخت جس کا ذکر سورۃ الفتح میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اب ہوگی یہ بیعت. بیعت کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ، ایک وعدہ سارے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر لڑنے مرنے کی ضرورت پڑے گی، جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہیں، ہم یہاں سے اب پیچھے نہیں جائیں گے. اگر مکہ والے حملہ کریں گے، لڑیں گے، تو ہم بھی آگے سے لڑیں گے. حالانکہ لڑنے کی تیاری نہیں تھی ان کی، اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے اور ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بیسکلی بیعت تھی، جو کہ اتنے مشکل حالات میں، اب سوچے باہر تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کتنی زیادہ ہے کہ اپنے گھروں میں آرام تھوڑی فرما رہے تھے. تھکاوٹ اتنی زیادہ، بھوک اتنی زیادہ، پیاس اتنی زیادہ، اور گرمی اتنی زیادہ، اور مشکل حالات سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بھی تھکاوٹ، اندر سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے، وغیرہ وغیرہ. اور ایسے حالات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ان سے بیعت لے رہے ہیں کہ جی تم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. یہ وہ بیعت ہے جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بدریوں کی اہمیت آپ کو یاد ہے نا، بدریون کی اہمیت، جنہوں نے غزوہ بدر میں پارٹ لیا تھا، اس میں سے جو شہید ہوئے، جو غازی ہوئے، ان سب کی سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں ان کی ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد. البتہ نمبر 1 پہ کون آتے ہیں؟ اگر ہم رینکنگ کرتے ہیں صحابہ کی، اگر رینکنگ کی جائے تو نمبر 1 پر کون آتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے جنت کی خوشخبری دی تھی نا، عشرہ مبشرہ صحابی. نمبر 2 پہ کون آتے ہیں؟ بدر کے صحابی، وہ جنہوں نے بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، بدر میں جنگ کی تھی، لڑے تھے بدر کی اہمیت کی وجہ سے. اور تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ یہ بیعت رضوان والے صحابی، جنہوں نے بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی کہ ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. بیسکلی جتنے زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں نا، اس میں جتنی قربانی دی جاتی ہے اس کی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے. تو اتنی اس کی ویلیو ہے، اہمیت ہے، کہ باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف کی. یہ بیعت رضوان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بیعت کی ہے تو ید اللہ فوقہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے
ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی اللہ شامل تھا ان کے ساتھ، اللہ کی قوت تھی ان کے ساتھ، اللہ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو، اللہ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ۔ تو سوچے اس بیت کی پھر کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، اور کس طرح کے، اب ہم جتنا بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر لینا، میں کوشش کر رہی ہوں کہ حالات کی کٹھن ہونے کا، مشکل ہونے کا میں کچھ نقشہ کھین سکوں، لیکن اس کو آپ خود ہی میگنیفائی کر لیجیے اپنے دماغ میں، خود ہی آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کتنے ٹائمز کے ساتھ، کہ آپ لوگوں کو خود اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ میرے پاس تو مزید الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں مزید کن الفاظ میں بتاؤں۔ تو یہ اس کی، یہ اتنا زیادہ یہ اہم تھا، جس کی وجہ سے بیت رضوان والے صحابہ کو اتنی خوشخبریاں سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اور یہ رضوان جو ورڈ ہے، راضی ہونا، یہ بھی اسی سے ہے نا، صورت میں نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے اس بیت نے ان کو، اس بیت نے بیسیکلی اللہ کو خوش کر دیا تھا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنی یہ بیت، کہ سب اللہ کی خاطر احرام باندھ کے عمرے کے لیے نکلے، اور اللہ کی خاطر جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، تو اس وجہ سے اس بیت کا نام بیت رضوان ہے۔ اور یہ جس درخت کے نیچے لی گئی، حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، رندے ہو گئے، وہ فرماتے کہ میں اس بیت میں شامل تھا، اور میں اگر میری آنکھیں ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں دکھا بھی سکتا تھا کہ کون سا درخت تھا۔ اچھا، وہاں پر اور بھی بہت سارے درخت تھے، جس کی وجہ سے نا زیادہ تر صحابی جو ہے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ پھر کنفیوز ہو گئے، اور کسی کو کوئی درخت یاد تھا کہ یہ تھا، اور کسی کو کوئی درخت یاد تھا، کیونکہ صحرا تو تھا، صحرا میں اب اتنے سارے درخت ہیں تو کیسے یاد رہ سکتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن البتہ جو نئے مسلمان ہوتے گئے نا، انہوں نے یہ کیا کہ خود ہی کوئی ایک درخت چوز کر لیا کہ یہی ہوگا، اور وہاں جا کے مسجد بنا دی۔ یہ جب سعید بن مسیب کو پتا چلا ہے، سعید بن مسیب کو، یہ کون تھے، یہ ایک تابعی تھے، ٹھیک ہے، تابعین کے سرداروں میں سے ہے یہ، اور صحابہ کے اس میں اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، ابن عباس کے بہت مشہور اسٹوڈنٹ ہے، بہت فیمس ہے یہ، جن کو تابعین کا تھوڑا بہت آئیڈیا، انہوں نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ تو رحمہ اللہ، تو ان کا بیسکلی انہوں نے کہا کہ بھی میرے والد خود شامل تھے اس میں، بیت رضوان میں، جب ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا درخت تھا، تو پھر تم لوگوں کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی بیسکلی ان کو ڈانٹا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ان مسلمانوں کو بلا کر ان کو ڈانٹا، اور انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی، اس درخت پہ جا کے اپنی کمر کو رگڑتے، اس طرح کے کام جو بیسکلی آج کل مزاروں پہ بھی ہوتے ہیں نا، ایسے شروع ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا، انہوں نے ان کو ڈانٹا، اور اس مسجد کو پھر ختم کر دیا، وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا، درخت کو ختم کر دیا گیا۔ تو کیوں؟ تاکہ یہ رسم نہ بن جائے، یہ نہ رسم بن جائے کہ وہاں پر مسلمان جانا شروع ہو جائے، اور جا کر اس درخت کی عزت کرنے لگ جائے، اور وہاں پر جا کر اس جگہ کو مقدس بنا لیں، اور مکرم بنا لیں، اور حرم بنا لیں، ایسے بہت سارے کام جو ہوتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھے ہیں کہ مزاروں کا لوگ پھر کیا حشر کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں وہاں پر، وہیں سے قبروں سے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں، قبروں کو ہی طواف کر رہے ہیں، قبروں کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا پھر مسلمان جب ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب جگہوں کو عزت دینے لگ جاتے ہیں، جگہوں کو خود ہی قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 ہی جگہ مقدس ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، 3 مقدس مقامات ہیں، اور 2 حرم ہیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی، حرم 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جتنی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں، مکہ مدینہ جائیں، باقی جگہوں پر اگر ہم وزٹ کرتے ہیں، بدر کا مقام، احد کا مقام، تو وہ ثواب کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، ہسٹوریکل ریزنز کی وجہ سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہم وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ثواب کے لیے نہیں ہم کر سکتے، صحیح ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ رات ہو گئی تھی، بیعت البتہ ہو چکی ہے، لیکن اور اس میں یہ بھی واقعہ ہوا، یہ میں بتانا بھول گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی جگہ پہ خود اپنا دوسرا ہاتھ ہی ہاتھ کے اوپر رکھا، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے میری طرف سے، اور یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو آنر دیا، عزت دی، کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ، پہلے بھی ہم نے بات کی، حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی کہتے ہیں نا وہ لوگ، تو وہ اب سوچیں، جن کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اتنی عزت دے رہے ہیں،
उनको वो लोग बुरा कहते हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की, और पता नहीं कैसे वो लोग ये काम कर लेते हैं। और उनको ये सारे वाक़यात उनको भी मालूम है और इसी तरह मालूम मालूम है। ख़ैर फिर हज़रत उस्मान फाइनली वापस आ गए। वापस जब आए हैं तो सबको पता चला कि इन्हें मारा नहीं गया, ज़िंदा है ये, अफ़वाह फैली थी बस, गलत थी। तो वापस आ गए, वापस आने पर फिर कुछ सहाबा में ये बात होने लगी कि कहीं इन्होंने उम्रा तो नहीं कर लिया? इतनी देर ये अंदर रहे हैं, कहीं हमारे बगैर ही इन्होंने उम्रा तो नहीं कर लिया? तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ये तुमने मेरे बारे में सोचा भी कैसे? ये हो भी कैसे सकता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के बगैर और तुम सब के बगैर मैं उम्रा कर लूँ। तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं करते, मैं उम्रा नहीं कर सकता। तो हज़रत उस्मान वापस आ गए, तो और फिर पता क्या चला कि कोई बातचीत नहीं हो सकी, ना उम्रा की इजाज़त मिली, ना ही कोई और मुआहिदा हो सका, किसी बात पे नहीं पहुँचे। इसके बाद कुरैश की तरफ से एक शख्स आया मिकरास, उसको कुरैश ने भेजा, जिसने कोई मुश्किल तरीन शर्तें वग़ैरह बताई, रखी, जिस पर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, और उसको भी वापस कर दिया गया। इसके बाद आखिरी शख्स जो कि आया वो कौन थे? सुहेल इब्न अमर। ये भी बाद में मुसलमान होंगे, लेकिन अभी इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी डिस्कशन चलेगी जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इनकी लंबी डिस्कशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेगी, बीच में इनके बेटे अबू जंदल आ जाएँगे, उनकी पूरी स्टोरी चलेगी, और ये आखिरी वाक़या होगा इस सुलह हुदैबिया का, माहिदा हुदैबिया का, पीस ट्रीटी का, जिसके बाद कंडीशंस रख दी जाएँगी, मुआहिदे की शर्तें हमारे सामने आ जाएँगी और मुआहिदा हो जाएगा। ठीक है? और उम्रे का हमें पता चलेगा हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा का रद्द-ए-अमल क्या था, उसके बाद सूरतुल फतह नाज़िल हुई। ये सब हम इंशाअल्लाह कल की क्लास में कोशिश करेंगे, सब डिटेल में डिस्कस करके इसको कंप्लीट। और इनको देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया था कि सुहेल आ गया, तो सुहेल के आने से अब सहल का मामला होगा, आसानी होगी अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जानते थे, ये भी सरदारों में से एक थे, ठीक है? इनका नाम है, सच हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा-सा हमने टच किया था, मैं कल की क्लास में बताऊँगी कहाँ टच किया था। तो इनका कोई थोड़ा खाका भी इनका खींचेंगे, और जैसे शराइत से पहले पूरी इतनी लंबी स्टोरी थी ना सुलह हुदैबिया की, इसी तरह शराइत के बाद भी रद्द अमल की पूरी स्टोरी है, वो भी सारी कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह सूरतुल फतह ही रह जाएगी, बाकी सारा कल कंप्लीट कर लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।